जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्ते प्रभु जगन्नाथ को निश्चय भल पाउथिबे। जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरा सहित आमे समस्ते जड़ित अच्छे कहीं आमे समस्ते सनातन धर्मी अटे। जगतरनाथ जगन्नाथ अछंती बोली आमे केही अनाथ नुहंती, काहारी पेट को दानाटी न जाए कि नहीं। दर्शक बंधु एही एते खरारे आपण मानकु तो गरम निश्चय लागुथबो। दर्शक बंधु थरे निज छाती रे हाथ रखी कहतु जे आपण को गरम लगुची, कौन भगवान को भी गरम लगुची? सतरे कौन भगवान को गरम लगे? भगवान पर गोटे मूर्ति, तेबे गरम किपरि लगे? दर्शक बंधु आपण मानक मन को केबे एही प्रश्न आसीछि कि पुरी रे जगन्नाथ को गरम लगुथिबो, से कौन करुथिबे? चंदन यात्रा काहेकि अनुष्ठित होइतिला एवं किपरि अनुष्ठित होइतिला? सतरे कौन प्रभु जगन्नाथ स्वप्नादेश देई एही चंदन यात्राटी अनुष्ठित करिबा पई कहिथिले? दर्शक बंधु आपण मानक घरे मध्य भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର विभिन्न प्रकार विग्रह को आपण माने पूजा करुथिबे। तेबे एही चंदन यात्रा रे आपण माने आपणक घरे थिबा विग्रह को केउ भावरे एवं किपरि पूजा करूचंती निजको थरे पचारंतु। दर्शक बंधु जदि आमको गरम लागुची, कोन आम प्रभु को गरम लागु नथिबो? गोटे भक्तर भाव ही तो भगवान को तांको पाखरे बांधी की रखी थाए, नतुबा एही पत्र पुष्प फूल ए सब तो केवल देखाणिया। भक्तर भक्ति को भगवान एते भल पाती जे, तार भाव को एते भल पाती जे दासिया बाउरी ठारू नड़िया भी नहीं गले। जाति धर्म वर्ण भगवान किछि देखंतिनी, बस भक्तर भाव एतिकी। तेबे दर्शक बंधु एही चंदन यात्रा केबे एवं किपरि अनुष्ठित होइला, चलंतु आ डेरी न करी आजिर वीडियो रे जानिबा। तेबे आपण मानको मोर अनुरोध, जदि आपण जगन्नाथ संस्कृति को भल पाती वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपण हुए तो जानि नथिबे जे चंदन यात्रा पर्वटी किपरि आरंभ होइतिला, किपरि प्रभु स्वप्नादेश देई एही चंदन यात्रा पर्वटी को आरंभ करिथिले। एवं दर्शक बंधु जानिचंती जगतरनाथ जगन्नाथ निज भक्तंक पई खीरी चोरी करिथिले। एही कथाटी आपण जमा मध्ये जानि नथिबे। कहानीटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपण को निश्चय भल लागिबो। भगवान किपरि चंदन यात्रा पर्वटी आरंभ करी निज भक्त पई खीरी चोरी करिथिले। दर्शक बंधु माधवेंद्र पुरी जे कि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର बहुत बड़ भक्त थिले। दिन राति केवल हरे कृष्ण हरे राम एपरी सही जंगल रे बसी जप करुथिले। प्रत्येक दिन किछि न खाई न पी केवल भगवानकर नाम कीर्तन करुथिले। थरकर कथा सही जंगल रे किछि गाई चोराली गाई चराउथिले। पाखरे गोटे पोखरी मध्य थिला, जेउ पोखरी रे कि गाँर महिला माने आसी स्नान करुथिले। सेही समय रे माधवेंद्र पुरी जेतेबेले भगवानकर नाम जप करुथिले, गोटे सुंदर बालकटी किछि पात्र रे क्षीर धरी आसी माधवेंद्र पुरी को पीबा पई कहिला कि बाबा तुमे दिन सारा केबे किछि भी खाउन, मु एइठारे ही बास करे। तुमको सबु बेले देखुची केवल भगवानकर नाम ही जप करूच, ना किछि खाउच आ ना किछि पिउच, सबु बेले केवल भगवानकर नाम ही जप करूच। कृपा करी एही क्षीर को ग्रहण करंतु। बालकर मुखर एही भाव सुनी से सही क्षीर को पी देले एवं हरे कृष्ण हरे राम जप करुथिले। एमितिरे राति बीती गला। रात्रि समय रे माधवेंद्र पुरी शयन करिथिले। स्वप्न रे सेही बालक जनक माधवेंद्र पुरी स्वप्न रे आसिले एवं स्वप्न रे आसी कहिले जे गोवर्धन पर्वतर माटी तले मते पोता जाई अछि। बहु वर्ष कालरू मोर मूर्तिटी सेही ठारे अछि। बाबा मते सेठारु बाहर कर दियंतु, मते भारी गरम होउची। एही कथा माधवेंद्र पुरी को चमकाई देथिला। सकाळ हेबा मात्रे सब ग्रामवासी मानकु एकाठी करी तांको स्वप्न विषय रे कहिले एवं भगवान कर आदेश क्रमे माटी तळु भगवान को बाहर करी माठिया माठिया पानी, तुलसी पानी, दही, दुग्ध ए सबु प्रकार अभिषेक करागला एवं भगवान कर सेही गोवर्धन पर्वत रे स्थापना करी पूजार्चना मध्य करागला। एमितिरे किछि दिन बीती गला। गोटे दिन रात्रि रे माधवेंद्र पुरी को भगवान श्रीकृष्ण स्वप्न रे आसी कहिले जे
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଦେଲ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ଏ ସବୁରେ ଗାଧେଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗରମ ଯାଉନି। କଣ କରିବି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରା ମୁଁ ସେହି ମାଟି ତଳେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗରମ ଯାଉନି, ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏପରି କହିବା ପରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ପୁରୀ ପାଖରେ ମଳୟ ପର୍ବତରେ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ସେହି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଲେପନ କରି ମୋର ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ଦେହରୁ ଏହି ଗରମ ଉତୁରିଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ୱପ୍ନାର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ କରି କରି ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ। ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ରେମୁଣା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ରେମୁଣା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଥାନ୍ତି କ୍ଷୀରିଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭାବିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ହିଁ ବାକି ଅଛି, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଆଜିର ଦିନଟି ଏଇଠି ବିତାଇ ଦେବି ଏବଂ କାଲିକି ଚାଲିଯିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କହି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଏହି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପୂଜାରୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି କ୍ଷୀରିର ବାସ୍ନା ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଥିଲା ଯେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀର ମନକୁ ହଲଚଲ କରାଇଦେଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି କ୍ଷୀରିର ବାସ୍ନା ଏତେ ମଧୁର, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତି। ଏମିତି କହି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନେ ମନେ ଏବଂ ପୁଣି ମନକୁ ଆସିଲା, ଆରେ ଏହା ତ ପ୍ରସାଦ ହିଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ହିଁ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ, ମୋ ମନକୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା କିପରି ଆସୁଛି? ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପରଦା ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରିକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ପାତ୍ରର କ୍ଷୀରିକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଯେ କି ମୋର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଯିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ପୂଜାରୀର ନିଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ଦିରର ସତକୁ ସତ ସେହି କ୍ଷୀରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ସେହି କବାଟକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରଦା ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରିଟିଏ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ନେଇ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀର ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ପଚାରିଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୂଜାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ତୁମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଉଛ ତେବେ ଏହା ତ ମୋର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା, ପୁରୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସହିତ କିଛି କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବାଟରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଏବଂ ଏହି ରେମୁଣାରେ ତୁମେ କାଲି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ, କେବଳ ବାସ୍ ମୋର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ତୁମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘୋରି କରି ମୋର ଶରୀରରେ ଲେପ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ମତେ ଆରାମ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସେହି ରେମୁଣା ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀକୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ କାଲି ରାତିରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଘୋରି ଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛି କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେପନ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏହି
ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏପରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବଟି 42 ଦିନ ଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମ୍ପି ଉଠେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ନଥିବେ, ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।